सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. तुमचं गुड सगळ्यांचं मॉर्निंग सर. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉईनिंग. तुमचं सगळ्यांचे खूप खूप आभार. आभार यासाठी की तुम्ही कन्सिस्टंट आहात. आणि आज संडे, बऱ्याच जणांना आज दुसरा पण चॉईस होता. यू कुड हॅव विचार हा काही पण करू शकला असता की आजचे दिवस आराम करूया, बट यू आर समबडी हु इज कन्सिस्टंट. थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट. आज आपण डे 11 मध्ये आहोत. छोटासा चॅप्टर आहे. इट्स ऑल अबाउट ग्रॅटिट्यूड अगेन. लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रॅटिट्यूड, पण एका वेगळ्या डेप्थला जाऊन. वरवर जरी आपल्याला असं वाटत असेल की वी आर गोइंग टू डील विथ ग्रॅटिट्यूड परत एकदा, तरी पण याची डेप्थ वेगवेगळं आपण अजून एका याला नेत आहोत. सो लेट्स गो टू द चॅप्टर फर्स्ट. आपण चॅप्टर पहिले बघूया. टुडेज चॅप्टर इज ऑल अबाउट ग्रॅटिट्यूड मॉर्निंग. नाउ यू कॅन सी दॅट मनी ट्री इज ग्रोइंग. आपला जो मानसिक मेंटल ट्री आहे हे ग्रो होत आहे. सो ॲज ऑलवेज, एक कोट: The more you practice the art of thankfulness, the more you have to be thankful for. अतिशय डीप मिनिंग असलेलं हे कोट आहे की मोर यू प्रॅक्टिस द आर्ट ऑफ थँकफुलनेस. तुमच्या आयुष्यात अशा अनेक गोष्टी असतील, असंख्य गोष्टी असतील ज्याबद्दल तुम्ही थँकफुल असाल. There is a passage in the Gospel of Matthew in the Bible that has mystified, confused, and been misunderstood. यामध्ये एक पॅसेज अशी रोंडा बर्न बोलते, आणि हे सिक्रेट मध्ये पण आहे. हे तुम्ही बाकीच्या चॅप्टर्स मध्ये पण पाहिलं असेल, बाकीच्या पुस्तकात पण आहे की there is a passage in the Gospel of Matthew in the Bible that has been mystified, confused, and been misunderstood by many people over centuries. ओव्हर सेंचुरीज लोक याबद्दल मिस्ट्री आहे किंवा याबद्दल कन्फ्युजन आहे की एक्झॅक्टली याला म्हणायचंय काय. तो पॅसेज काय: whoever has will to give given more will be given more. हे बायबलिस्टिक लँग्वेज असल्यामुळे थोडीशी आपल्याला संदर्भ लागायला अवघड जातं. whoever has will be given more and they will have an abundance. Whoever does not have even what they have will be taken from them. आता हा जो नेमका पॅसेज आहे याचा अर्थ तसं लावणं अवघड आहे की याचा अर्थ काय. पण रोंडाबन म्हणते याच्यात एक शब्द ऍड केला तर हा अर्थ आपल्याला सहज सोपा होऊन जातो. You have to admit that when you hear the passage, it seems unjust because it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. बरोबर आहे ना. या वरच्या वरच्या ह्याच्यातून आपल्याला असं वाटतं की ज्यांच्याकडे आहे त्यांना जास्त मिळेल, आणि ज्यांच्याकडे नाहीये त्यांचं आहे ते पण काढून घेतलं जाईल. As with many passages in the Bible, there is mystery to uncover, a veil to be lifted. And when this passage's meaning is revealed, a hidden power is exposed. मग हिडन पॉवर काय? दिस इज व्हेरी रिझन द पॅसेज वॉज वेल्ड. जेव्हा त्याचा आपण त्याच्यावरचा पडदा काढून टाकला. This is the very reason the passage was veiled. So the only those who are ready to realize their hidden power will see the true meaning. The answer to the mystery and the secret to the passage is in the hidden word. Listen to the passage again with the hidden word revealed. Now that hidden word is gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what they have will be taken from them. By the insertion of this hidden word, a cryptic and misunderstood text suddenly made a crystal clear. Thousands of years have passed since those words were recorded, and they are as true today as they were. If you don't if you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, will lose. And the promise of what will happen with gratitude is in these words: if you are grateful, you will be given more. And if you'll have an abundance, and you will have an abundance. This is why gratitude is threaded throughout
practices of countdown to riches. It is that powerful. Today or tomorrow, as soon as you get out of bed, while you're walking to the bathroom or kitchen, say 10 times in your mind, thank you for all the money that is coming to my life. And then after that, think about 10 things you own and love that cost money you are really grateful for. And list them mentally or out loud, or for even more focused attention and deeper feelings of gratitude of those 10 things. Start each sentence with, I'm so grateful for. Whoever has gratitude will be given more, and they will have an abundance. Remember, whoever have gratitude will be given more, and they will have an abundance. And then watch how your gratitude gives you more of everything you are grateful for. आजचा चॅप्टर जो आहे ना तो सिम्पल आहे. रोंडाबर म्हणते की बायबल मधलं जे मिस्टिफाईड जे होतं, कन्फ्युज्ड होतं, की ज्याच्याकडे ग्रॅटिट्यूड आहे त्याला आहे त्यापेक्षा जास्त मिळेल. ज्याच्याकडे कृतज्ञता नाहीये त्याच्याकडे आहे ते पण काढून घेतलं जाईल. आज आपल्याला काय करायचंय, तुम्ही ज्या ज्या अशा गोष्टी आहेत तुमच्याकडे ज्यासाठी तुम्हाला पैसा लागलाय, कारण दिस इज ऑल अबाउट मनी. म्हणून यासाठी आपल्याला काय करायचंय, यू हॅव टू रिअली लुक ॲट ज्या ज्या गोष्टीसाठी तुम्हाला पैसा लागलेला आहे. से फॉर एक्झाम्पल कार दॅट यू वॉन्ट, मे बी तुमच्याकडे असलेला मोबाईल फोन, तुमच्याकडे असलेला प्रत्येक गोष्ट जी तुम्हाला पैशांनी विकत मिळालेली, इनफॅक्ट एव्हरीथिंग. त्याची एक लिस्ट बनवा 10 गोष्टींची आणि सुरुवात अशी करा, आय एम सो ग्रेटफुल फॉर द कार दॅट आय हॅव. बिकॉज ऑफ दॅट कार आय कॅन मूव्ह इझिली. ऊन असेल, पाऊस असेल, वारा असेल, that takes care of my transport. So I'm so thankful and grateful for my car. I'm so thankful and grateful for यू कॅन से दॅट की हा माझा चष्मा आहे, त्यासाठी मी ग्रेटफुल आहे, कारण त्याच्यामुळे माझं विजन क्लिअर होतं. मला सहजपणे माझा दृष्टीचा वापर करता येतो. आय कॅन यूज द थिंग्स, आय कॅन रीड थिंग्स. आय एम सो ग्रेटफुल फॉर. आय एम सो ग्रेटफुल फॉर द लॅपटॉप दॅट आय हॅव. I can be in communication with so many people who are not around me. They are at distant places, and I can express this program through this laptop. सो अशा वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी तुम्ही ग्रॅटिट्यूडची एक लिस्ट बनवा. इनफॅक्ट मॅजिकमध्ये रोंडावर म्हणते की तुम्ही सकाळी उठल्यानंतर वाईल यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स बाथरूम, तुम्ही वॉशरूमला जात असताना पण 10 गोष्टी रिमाइंड करा. त्या पुस्तकात मला आवडलेलं सगळ्यात जास्त मॅजिक मधली गोष्ट काय ते म्हणते, तुम्ही ज्यावेळेस टॅप ओपन करता, सो वॉटर इज फ्लोईंग थ्रू दॅट टॅप. सो यू मस्ट बी थँकफुल टू द टॅप ऑल्सो, बिकॉज दॅट अलाउज यू टू हॅव वॉटर वेन एव्हर यू वॉन्ट टू हॅव वॉटर. तुम्ही त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी थँकफुल राहा, जी जी गोष्ट तुमच्यासाठी, इवन फॉर द टूथब्रश दॅट मेक्स युअर टीथ क्लीन, इवन फॉर द टूथपेस्ट दॅट अलाउज यू टू हॅव द फ्रेश ब्रेथ. तुमचा सकाळी सकाळी तुमचा श्वास शुद्ध करायला तुम्हाला मदत करते. So be grateful for everything. Create that rich world of gratitude. And then you will have more of the things. सो आजची सिंपल प्रॅक्टिस आहे, पण आजच्या दिवसभरामध्ये तुम्हाला ज्या ज्या गोष्टीसाठी ग्रेटफुल राहता येईल त्या त्या गोष्टीसाठी ग्रेटफुल राहा. ज्या ज्या गोष्टीसाठी तुम्हाला मनापासून धन्यवाद देता येईल ते देत राहा. आणि जिथे जिथे तुम्हाला लिहिता येईल की आय एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस 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 थिंग, आणि समोर त्याचं कारण लिहिता आलं तर ते पण लिहा. सी, जितका तुम्ही अबंडन्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड व्यक्त कराल तेवढा जास्त अबंडन्स ऑफ थिंग्स यू विल हॅव इन युअर लाईफ. सो एवढा छोटासा चॅप्टर आहे. आज बऱ्याच जणांना संडेमुळे सुट्टी पण असेल, बट रिअली क्रिएट दिस ॲज युअर ग्रॅटिट्यूड डे. मे बी यू कॅन स्टार्ट विथ बिंग ग्रेटफुल फॉर की तुम्हाला एक संडे ऑफ मिळतोय. यू कॅन एन्जॉय द हॉलिडे. यू कॅन टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ. You can regenerate your health. So be grateful for that as well. So this is the simple chapter. काही क्वेश्चन्स असतील, काही शेअरिंग असेल तर ते घेऊया, अँड विल बिगिन द डे. एनिथिंग दॅट यू वुड लाईक टू शेअर, एनिथिंग दॅट यू वुड लाईक टू.
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग रोहित, बोल. सर कालचं रेकॉर्डिंग द्या ना युट्यूबला. अरे तो टाकलं. टाकायचं राहिलं बाई. मला आत्ताच लक्षात झालं. टाकून द्या तुम्ही. ओके सर, थँक्यू सर. येस. सर आपण म्हणजे प्रत्येक कुठलीही जरी गोष्ट असली तर त्यासाठी आपण थँकफुल राहायचं का? येस. चालता बोलता जे कोणी दिसतील म्हणा किंवा एखादं झाडं वगैरे रोड वगैरे. ॲब्सोल्युटली. सी आपण ते म्हणजे विचार करा ना की या सृष्टीमध्ये झाडं आहेत म्हणून ऑक्सिजन हम्म. आहे, फूड अवेलेबल. सो लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर दॅट ऑल्सो. एक इकोसिस्टम आहे ना पूर्ण ही. बरोबर. आणि म्हणजे सर एक एक आपण संडेला दुपारच्या वेळेस किंवा कधीतरी एक हम्म. हे 8 दिवसाचं जे आहे ते रिव्हिजन आपण जर घेतलं तर ते बरं होईल. एक मला आता वाटतं प्रॉब्लेम काय. आहे की सॅटर्डे संडेज वी आर ऑलवेज बिझी. अच्छा. आमचे सेशन्स जे असतात ते सॅटर्डे संडे असतात. आज आता कमी असण्याची मला संख्या त्यामुळे पण दिसते की बरेचसे जण आता 9:30 वाजल्यापासून माझ्यासोबत आहेत. चल. सो बघूया आपण त्याला रिवाइज करताना काय करता येईल ते. दॅट्स अ गुड ठीक. सजेशन. येस. एनिथिंग एल्स फॉर एनीवन? ऑल राइट. सो अजय, हैव यू स्टार्टेड? Sir, I have already reached. क्या बात है, व्हेरी गुड. Yes, ग्रेट. sir. 8:30ला पोहोचतोय मी. व्हेरी गुड. आय कॅन सी अजय इज देअर. मला असं वाटतं अजय, शीतल, उर्मिला, देन शिल्पा पण आहे मला वाटतं इथे. व्हेरी गुड. सो बऱ्याच जणांची भेट थोड्या वेळात होणार आहे. ग्रेट. सो हॅव अ वंडरफुल डे. तुमचा दिवस अत्यंत शुभ, मंगलमय आणि सकारात्मक जाओ. आज एन्जॉय करूया. हॅव अ ग्रेट डे. ज्यांना ज्यांना आज संधी आहे एन्जॉय करा. क्रिएट लॉट ऑफ ग्रॅटिट्यूड फॉर इच अँड एव्हरीथिंग दॅट यू आर गोइंग टू डू टुडे अँड कम विथ लॉट ऑफ पॉझिटिव्हनेस टुमॉरो. उद्या परत बरं. आपण. सर एक मिनिट. येस. आज काय स्पेशल सेशन आहे का सर? हा, पर्सनल आज आमचं वेकअप स्केलअपचं सेशन आहे आज आणि उद्या. म्हणजे काय असतं म्हणजे? वर्कशॉप आहे हा. दिस इज फॉर सिस्टम्स बेस्ड बिझनेस कसा उभा करायचा. दॅट विल रन विदाउट यू. दॅट इज द अच्छा. वर्कशॉप टुडे. येस. आज आणि उद्या आहे का? आज आणि उद्या. मला So, तिचा मेसेज पाठवायला सांगतात सर. पाठवतो मी, लगेच पाठवून देतो. येस. या, थँक्यू. थँक्यू सर. गणेश, हाऊ आर यू? गणेश महाजन, मी बऱ्याच दिवसानंतर आज लक्ष गेलं. ओके, आय थिंक ही इज ऑन म्यूट. ओके, सो हॅव अ ग्रेट डे. थँक्यू व्हेरी मच. परत भेटूया उद्या आपण. सागर, तुम्ही तुमचा नंबर SMS करता का? तुमचा मोबाईल नंबर कदाचित माझ्याकडे नाही. करतो सर. या, प्लीज. थँक्यू. येस सर. चलो, सी यू टुमॉरो. थँक्यू सर. Thank you. थँक्यू सर. थँक्यू सर. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू सर.